प्रोग्राम मुद्दे उत्ते चर्चा च तुहाडा स्वागत है। पंजाब के अंदर गैंगस्टरां की दहशत का जिवें असीं लगातार असीं वेरवा दे रहे हैं, लगातार असीं खबरों भी नशर कर रहे हैं और अज जिहड़ी एक नवीं डिवेलपमेंट है उहदे ते असीं गल करांगे। डिवेलपमेंट यह है कि NIA ने देश भर च छापेमारी शुरू की है। कुछ पुख्ता सबूत हत्थ आउण दा दावा किया गया। पंजाब के अंदर भी बहुत थावां ते कम से कम 25 थावां की सूचना मिल रही है कि छापेमारी की गई है, जिहदे विच जिहड़े वड्डे अतवादी जिवें बिश्नोई है या होर जिहड़े अतवादी ने गैंगस्टर ने, माफ़ी चाहूँगा, गैंगस्टर ने उन्हां दे घर छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी दे विच कुछ दस्तावेज जिहड़े आ वो भी मिलन दे दावे किए गए आ। और वड्डी गल यह आ कि जिहड़ा एक होर दावा किया गया, ये दावा किया गया कि इन्हां दे अतवादियों नाल संबंध है और पाकिस्तान दे नाल लगातार ये संपर्क च ने पाकिस्तान दे और ये वड्डी कार्रवाई करन दी एक फराक च सन। पंजाब च भी इस तरह के कुछ पिछे अलर्ट भी जारी किया गया। शायद ये जिहड़े पकड़े गए गैंगस्टर सी उन्हां तो जानकारी के आधारित अलर्ट जारी किया गया सी कि कोई वड्डी वारदात पंजाब च कर सकते हैं या पूरे देश में ही इन्हां दी पूरी दहशत कई सूबों के विच बहुत इन्हां दी दहशत फैली हुई है। कुछ सूबों के विच चोण मुहिम भी चल रही है और इस दौरान इन्हां सूबों नूं भी जिहड़ा है वो अलर्ट जारी किया गया सी। और साडा सहयोगी जग्गू भगवानपुरिया के घर इस वेले है और उत्थे NIA की टीम पहुंची हुई है, छानबीन कर रही है। और सब तो पहला असीं देखते हैं ये कार्रवाई किस तरह की हो रही है और साडे सहयोगी जतिंदर कुंडल ये जानकारी देंगे। पहला असीं सुनते हैं। सो तड़कसार सवेरे 5 वजे के करीब जग्गू भगवानपुरीए के घर पिंड भगवानपुर के विच जिला गुरदासपुर रेड NIA टीम वालों की जाती है। सो सवेर तो ही पुलिस हर गली के मोड़ के उत्ते इस तरह पुलिस प्रशासन वालों नाकेबंदी की जाती है। सो मैं तस्वीरां जरूर जग्गू भगवानपुरीए के घर दियां दिखा देवांगा अपने दर्शकों नूं। सो नाल दी नाल घर दे विच तलाशी भी की गई है। सो तस्वीरां मैं उसके घर दियां जरूर अपने दर्शकों नूं एक बारी दिखावांगा कि किस तरह उन्होंने वालों तो जोड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया सी, उस घर की तलाशी ली गई सी। सो तस्वीरां मैं अपने दर्शकों के नाल एक बार जरूर साझियां कर देवांगा कि जग्गू भगवानपुरीए के घर पुलिस NIA टीम वालों जो तड़कसार रेड की जाती है, उसकी माँ घर के सुती हुंदी सी। मैं अगे भी अपने दर्शकों को दस्सिया उसकी माँ कल्ली घर के रहिंदी है अते ना ही कोई इत्थे रहिंदा, बाकी सारा परिवार बाहर फॉरन कंट्री विच रहिंदा वा। सो किते ना किते देखा जाए तो पंजाब दे विच लगातार गैंगस्टरां दे घर दे विच इसे तरह ही रेड की जाएगी NIA टीम वालों। सो अज पंजाब दे विच लगभग इसे तरह ही जिहड़े गैंगस्टर ने नामी उन्हां दे घरां 'च इसे तरह ही रेड की जाती है। सो मैं तस्वीरां दिखा देवांगा घर दे विच एक कल्ली चीज़ आण के NIA टीम वालों फरोली जाती है। सो फरोल चीज़ की जेकर गल की जाए जदों रेड हुंदी है तो फरोली भी लाजमी बनती है। सो इस तरह ही अज जग्गू भगवानपुरीए के घर भी पहुँच के इस तरह NIA टीम वालों घर दे विच तफ्तीश की गई है। सो गलबात जरूर करांगे जग्गू भगवानपुरीए की माता दे नाल। पता नहीं है कि टीम ही, मैं तो सुती हाँ तो मेरा दरवाजा खड़काया तो मैं फिर बूहा खोलिया, कहते सर्च करनी तुहाडे घर की। मैं कि गलों सानूं असीं आर्डर है उत्थों तो सर्च करन लग पे मेरे घरों। तो एक मेरी प्रिंट है जी मेरी बेटी के जन्मदिन की वो लै गया, 2 मेरे मोबाइल वो लै गया, होर जग्गू के डॉकूमेंट दिल्लियों ही उन्होंने विचों कागज पत्तर जिहा कढ के लै गया। तो बस लिखड़ पाड़ करके तलाशी हो वेखो खलारा उधर भी पिया, इधर भी पिया, उधर भी पिया, सारे खलारे पे है। किन्ने बजे पता जी किन्ने बजे गए? ये 7 बजे आए तो कितना टाइम होया हुण 12:30 1 बज गया। की पुछते की तुहानू पता? ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੋ ਜੱਗੂ ਦੀ, ਜੱਗੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜੱਗੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਖਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਗਏ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ कि तुसीं दो मैनू सानू दो जायदाद दसो, पैसा कित्थों आउंदिया। जग्गू नूं कदों पैसे दे के आउंदे जे 15-15 हज़ार की टी शर्ट पाउंदा वा, 15-15 हज़ार की पैंट पाउंदा, 3-3 हज़ार दी चप्पलां पाउंदा वा, ओह कित्थों पाउंदा वा। इदां दीयां गल्लां बड़ियां कीतियां। फिर मेरा जेठ एक मेरा गवांढी, एक उन्होंने बेटा, फिर मेरी एक गवांढन, 2-3 जाने वो मेरी गवांढन सारे मेरे लागे रहे आ।
ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੱਗੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ NIA ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡੇ, ਸਾਂਝਾ TV, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ NIA ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਦ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ACP ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਵੇਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ गैंगस्टरों ਨੂੰ ठल पाई जा सकती है? देखिए मनदीप जी, पहले गैंगस्टर्स बहुत छोटे एरिया के अंदर ऑपरेट करते थे, किसी स्टेट में, जिले में या किसी कॉर्नर के अंदर, परंतु अब तमाम के इंटरनेशनल लिंक्स हैं। अभी आपने गोल्डी बरार का नाम लिया, जग्गू भगवानपुरिया का नाम लिया। अभी दिल्ली पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया है। उनकी उम्मीद थी कि वो बाहर भाग जाएंगे, इसलिए भारत सरकार ने, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो गृह मंत्री हैं या भारत सरकार ने एक आदेश दिया कि अब NIA को इस फील्ड में उतारा जाएगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनको पावर है इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करने की, दूसरे कंट्रीज में भी जाकर एविडेंस इकट्ठा करना या कलेक्शन ऑफ एविडेंस और तमाम चीजों को, मुद्दों को इन्वेस्टिगेट करना। तो जब से NIA आई है, तमाम गैंगस्टर्स के अंदर एकदम हड़कंप मच गया है, क्योंकि NIA का काम करने का बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका है स्टेट पुलिस से, क्योंकि वो स्टेट पुलिस के अंडर नहीं आती, इंडिपेंडेंट है एक तरह से, और वो तमाम हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों के अंदर भी जाकर इन्वेस्टिगेशन करती रही है, तमाम तरह की सूचना इकट्ठी करती रही है। इस क्रम में जो अभी दीपक मुंडी को अभी अरेस्ट किया गया, उसके 2 साथी कपिल पंडित और राजेंद्र के साथ अरेस्ट किया गया है, तो वो एक बहुत दिल्ली पुलिस की एक कामयाबी है, और NIA की इंफॉर्मेशन भी साथ साथ उनकी टीमें भी चल रही हैं। अभी इसके तुरंत बाद भूषण जी एक स्टेटमेंट आई थी गोल्डी बराड़ की। स्टेटमेंट क्या, वो फोन पे बता रहे थे कुछ मीडिया जो कर्मचारी उनको, कि नेपाल पुलिस ने उनको पकड़ा था और दिल्ली पुलिस के हवाले किया था। दिल्ली पुलिस का जो दावा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल, नेपाल पुलिस ने, चूंकि वो बॉर्डर से भागने की फिराक में थे, बॉर्डर पर ही वहां पर उनको डिटेन किया गया और दिल्ली पुलिस को, NIA को इंटीमेशन दी गई, जिसके बिना पर उनको लेकर आए। उनकी पूछताछ की गई, उनसे इंट्रोगेशन की गई। तो उसमें जो कपिल पंडित था, जो गैंगस्टर्स का एक हिस्सा था, उसने बताया कि मैं सलमान खान और करण जौहर को भी एलिमिनेट करना चाहता था, मैं निपटाना चाहता था। अब वो उन्होंने सनसनी फैलाने के लिए ये बातें कही हैं, या इसमें कुछ दम है,
ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कॉर्पोरेशन होगा, तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, कॉल डिटेल्स इकट्ठी किए जाएंगे और डीप में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या जो तीनों अरेस्ट किए गए, क्या वो सलमान खान और करण जौहर को मारना चाहते थे या उनकी मंशा केवल एक सनसनी फैलाना ठीक था। है, ठीक अभी है। आपने गोल्डी बरार का नाम लिया, उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से भी ये सूचना शेयर की कि मेरे साथियों को दिल्ली पुलिस ने या एनआईए की टीम ने मिलकर अरेस्ट कर लिया है और बिल्कुल करेक्ट है, उनको अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनसे तमाम तरह की जो इंट्रोगेशन के तरीके होते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे तमाम जो मूसे वाले के सिलसिले में जितने भी एविडेंस थे, चाहे वो वेपन थे, किस तरह के वेपन वो कहाँ से उन्होंने प्रोक्योर किए, कहाँ से लाए, कैसे उनकी प्लानिंग हुई, क्यों मूसे वाले को मारना चाहते थे, मूसे वाला क्यों उनका टारगेट थे। ठीक है, सवाल दिल्ली पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस के लिए यही है कि मूसे वाले को क्यों मारा गया, वो क्यों हिट लिस्ट में थे, वो क्या किसको नुकसान पहुंचा रहे थे, किसको उनकी मौत से फायदा। ठीक है भूषण साहब, हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चेतन जोशी जुड़े हैं। चेतन जोशी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ सब तो पहला जी। इस तो पहला कि मैं चेतन जोशी जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, मैं ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੈ। देखो, सब तो पहले तो मैं यही गल कहना चाहांगा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜੀ ਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ NIA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ NIA ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਾਂਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪਨੀयता ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਗੋਪਨੀयता ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੇ ਭੁੜਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉੱਥੇ ਗੋਪਨੀयता ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਖੋਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ NIA ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਾਂਚ, CBI ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ 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 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਿੱਠ ਨਾ ਥੱਪ ਪਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਪ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਥੱਪ ਤਪਾਉਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋ ਵਧਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ NIA ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ मारे जाते? देखिए, ये जो NIA का एक्शन हो रहा है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ये पंजाब पुलिस ही कर रही है। मूसेवाले का जो मर्डर हुआ है, बिल्कुल केवल और केवल पंजाब पुलिस कर रही है। NIA को बीच में डाला गया है क्योंकि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के अंदर गैंग वार स्टार्ट हो गई थी। गैंग्स पनपने लगे थे। आपने बिश्नोई का नाम लिया, आपने अभी रूपा मन्नू महाराज से अरेस्ट हुए, महाकाल अरेस्ट हुए। इन तमाम के खिलाफ UAPA लगाना, मकोका लगाना, इनका इंटरनेशनल और नेशनल कनेक्शन है। कोई वेस्ट बंगाल से अरेस्ट हो रहा है, अभी नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट हुआ है। तो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए NIA को प्रेस किया है। मूसेवाले की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, जितने भी गैंगस्टर्स हैं अब उनके ऊपर एक कहर बन के NIA टूटे और इनको या तो ऊपर पहुंचा दे जहां इनका स्थान है, या ये सलाखों के पीछे जहां UAPA मैं हिंदी में अपना सवाल स्पष्ट कर देता हूं। मेरा सवाल ये था, मैंने इंक्वायरी की बात नहीं की, मूसेवाला घटना की बात नहीं मैं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सरगर्म हैं, वो गैंगस्टर हैं या जो भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर इनको काबू करने के लिए इससे पहले NIA टीम या हमारी जो एजेंसीज हैं, जो खुफिया हमारे विभाग हैं, अगर वो एक्टिव होते तो क्या मूसेवाला को बचाया नहीं जा सकता था? मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए मंजीत सिंह, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, CBI है, NIA है और कस्टम्स है। ये इनके अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग फील्ड होते हैं। अब सोनाली फोगाट के मर्डर के केस के अंदर CBI की जांच, फलां जांच, ये जांच। आपको याद होगा सुशांत राजपूत की जब मौत हुई थी तो जो बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वही CBI की इन्वेस्टिगेशन आज तक है, उसमें नया कुछ नहीं निकाल पाई। इसी तरह बहुत सारे मर्डर्स ऐसे हुए हैं, बहुत सारी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनके अंदर निकलकर कुछ नहीं आया, परंतु फिर भी डिमांड होती है कि CBI को लगा दिया जाए, NIA को लगा दिया जाए। NIA और CBI का एक स्पेसिफिक रोल है। हर केस में या हर टाइम पर CBI NIA को प्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके ऊपर और तरह के बर्डन है। उनकी इन्वेस्टिगेशंस का स्कोप बहुत ज्यादा है, बड़े स्केल पर उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब चूंकि NIA को लाने का बिल्कुल सही टाइम था, क्योंकि पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए अंदर मैसेज आ रहा था कि यहाँ गैंग्स पनप रहे हैं। हरियाणा के अंदर, दिल्ली में आपने देखा सुशील पहलवान किस तरह से प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वॉल्व थे, और बड़े बड़े नाम है। आपको हरियाणा और पंजाब के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो चाहे वो कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से उनको मदद मिलनी है, फाइनेंस हो रहा है।
वेपन्स उनके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस सरकार ने बिल्कुल सही टाइम पर एक निर्णय लिया है कि एनआईए को बीच में डालकर एनआईए ऑपरेशन करेगी और पूरे इंडिया में उसका ऑपरेशन होगा। अभी आपने पहला ऑपरेशन देखा है, जल्दी गोल्डी बरार भी गिरफ्त में होगा, या तो ऊपर जाएगा या उसकी इन्वेस्टिगेशन होकर वो जेल में जाएगा। अब इन सबका टाइम आना नजदीक शुरू हो गया है और आप इंतजार कीजिए, जरूर एनआईए अच्छे रिजल्ट देगी, इस उम्मीद से। बिल्कुल ये बात, बिल्कुल ये बात के लिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये बात हमारे जो पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर गौरव यादव, वो भी कह चुके हैं कि हम जल्दी ही गोल्डी बराड़ को भी अरेस्ट कर लेंगे। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई जो है ये नरम चल रही है, लेकिन ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ? ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ परमिशन देनी हुंदी है कि सीबीआई ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਆ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੂਸਟ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਪੂਲਰ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਰਵੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਨੇ ਗੋਇੜਾ, ਕੋਈ ਦਿਓੜਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਦਿਓੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NCR 'ਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮਤਲਬ CBI ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਫਲਤਾ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੱਜਿਸ ਹੋਣ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਰੋਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬਲੈਰੋ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਫਲਤਾ ਵਾ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ NIA ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, NIA ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ NIA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? NIA ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ NIA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ CBI ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਆਸਟਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ CBI ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ठीक है, गल तो क्लियर हो गई है। भूषण साहब, आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं। जैसे बार बार एक इशारा हो रहा है, अभी इस प्रोग्राम में भी हो रहा था, इससे पहले भी, और सिद्धू मूसेवाला के फादर साहब भी ये कह रहे हैं कि उनके पीछे कौन लोग हैं वो सामने लेके आओ, तभी वो पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। ये नहीं कि वो संतुष्ट नहीं है, वो कहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही ठीक हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं। आप क्योंकि डील करते रहे हैं ऐसे केस, क्या आपको ये लगता है कि ये जो गोल्डी है या लॉरेंस बिश्नोई है, ये जो बड़े गैंगस्टर हैं, जो गैंगस्टर के जो ग्रुप चला रहे हैं, इन लोगों के पीछे कुछ राजनीतिक लोग हो सकते हैं, ऐसा आपको भी लगता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? सरकार का, पुलिस का, NIA का काम तमाम का ये है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। अब बिश्नोई या गोल्डी बरार के गैंग में 100 से ऊपर आदमी काम कर रहे हैं, जो मोटा मोटा एस्टिमेट है 100 से ऊपर आदमी काम कर रहे हैं, जो उनके गुर्गे हैं या नए लड़के भर्ती कर रहे हैं वो अपने गैंग के अंदर। तो सरकार का, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे NIA हो,
चाहे सीबीआई, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मास्टरमाइंड को अरेस्ट करें, वहां पर हिट करें। इसीलिए एनआईए को इसमें लाया गया, क्योंकि उनकी रेमिफिकेशन इंटरनेशनल है। दे कैन फ्लाई टू कनाडा, दे कैन फ्लाई टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, और उनके वहां पर अपने, हमारी जो रॉ है या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, उनके थ्रू वो तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठा करते रहे। अभी चूंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कुछ भी है, अब मान साहब का इतना एक्सपोजर नहीं है जितना एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो सकता है, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा था कैप्टन अमरिंदर सिंह का। वो हार गए, अलग बात है, परंतु मान साहब अभी नए नए सीएम बने हैं, तो हो सकता है कुछ उतना ज्यादा उतने विजन के साथ काम ना कर पाए, या उनको समझने में टाइम लगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को समझना, सिस्टम को समझना, अदालतों के सिस्टम को समझना, पूरी जिंदगी निकल जाती है और आदमी समझ नहीं पाता कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो लेकिन अधिकारी तो नए नहीं है उनके साथ, जो हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं या जो अधिकारी देखिए, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट सीधे डीजी को उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। अब तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में चूंकि इंडिपेंडेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो यहाँ पर इसलिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं कि एनआईए की टीम को इसलिए इस काम पे लगाया गया है क्योंकि पंजाब सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं या पंजाब सरकार के जो मंत्रिमंडल हैं वो नए, अभी उनके पास अनुभव नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी उनके पास पहली बार सीएम लगे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पंजाब कोई छोटा स्टेट नहीं है, पंजाब पुलिस का एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत बढ़िया पुलिस है, पुलिस के ऊपर आप संदेह नहीं कर सकते। परंतु पॉलिसी का निर्धारण किस तरह से, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं राजनेताओं के, आप बेहतर समझते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, और जितने मेरे साथी बैठे, दोस्त बैठे हुए इस डिबेट के अंदर, उनके अपने अपने कंसिडरेशन होते हैं, कुछ बोर्ड का कंसिडरेशन होता है, कुछ और तरह के कंसिडरेशन होते हैं, तो उनकी मजबूरियां हो सकती हैं कि पुलिस को उनके डायरेक्शन पर चलना पड़ता है, और चलना भी चाहिए। यदि पुलिस उनके कहने पर नहीं चलेगी, पुलिस अपने हिसाब से चलेगी, तो सीएम किस लिए, पब्लिक ने उनको ठीक है भेजा है, उनकी लेकिन यहाँ पर चांदी साहब को पब्लिक की भी भावनाओं का ध्यान रखें, तभी सरकारें चल पाती हैं। तो मान साहब की भी जिम्मेदारी है कि पब्लिक का भी ध्यान रखें, और पुलिस भी उनके कंट्रोल से निकल के ना जाए, और उनका जो स्टेट है लॉ एंड ऑर्डर की, इसमें बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तो अपने लेवल पर तमाम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर इंतजाम करे जाए और पुलिस को सही डायरेक्शन में ले जाया जाए। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। तो चांदी जी, ਜਿਹੜੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਨੁਭਵਹੀਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤਾਂ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚ ਨਫਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਨਆਈਏ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ
ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਕੋਈ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ 3-4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲੇਮ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝੋ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 125 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਹੁਣ 125-150 ਬੰਦਾ ਲੱਖ, 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਖ, 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 125 ਜਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 20 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਘੱਟ। ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ 125 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਖੋਏ ਗਏ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ
ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਲੀਕ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲਸ ਤੇ ਪਈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੌਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਧੌਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ 125 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਯਲਗਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ ਫਿਰੂਗੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ फिर सिद्धू मूसेवाला दा कत्ल नहीं हो सकता सी? देखिए मंजीत जी, मेरे आम आदमी पार्टी के दोस्त अभी बुरा मान गए थे, मैंने कुछ बोल दिया था। अब मैं आपका याद दिलाना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के कारकेड के दौरान किस तरह की गलतियां, बड़ी ब्लंडर हुए थे, उसमें बाद में इंक्वायरी की गई तो एसपी साहब के ऊपर वो गाज गिरा के उसको छुट्टी कर दी गई। उसके अलावा अभी पंजाब से सरकार बनी थी कि एक वहां के मंत्री, वहां मंत्री बता रहा हूँ, एमएलए नहीं, मंत्री, उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लग गए। तो यही तो तजुर्बा है कि किस आदमी को अपने मंत्री बनाना है, किस आदमी को पार्टी से दूर रखना है। तो यही तजुर्बे से ही तो आती है। वो मेरे दोस्त बुरा मान गए, मैं मान साहब के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर 524 एमपी होते हैं, तमाम पीएम के काबिल तो नहीं होता, 525 एमपी तो नहीं बन सकते कि सबको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। जो काबिल होगा वही तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मान साहब अपनी पार्टी में काबिलियत रखते थे तो उनको प्राइम बना दिया गया, सीएम बना दिया गया। अब वो गलती से चुनाव नहीं कर पाए, अपने मंत्री को सेलेक्ट नहीं कर पाए जो उनके राइट में होते। दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में एक मंत्री जेल में बैठे 3 महीने से, दूसरे मनीष सिसोदिया की जेल जाने की तैयारी चल रही है, चौथे मंत्री भूषण जी, हमारा जो आज का भूषण जी, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो सियासी नहीं है, वो नहीं है ये दिल्ली सरकार क्या कर रही है या पंजाब सरकार क्या कर रही है। वो बुरा मान गए थे इसलिए नहीं, बुरा मानना, देखो उनके मुख्यमंत्री अगर हम कहेंगे कि उनके पास अनुभव नहीं है तो बुरा तो मानेंगे ना। वो पार्लियामेंट के अंदर 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनका एक डिफरेंट तरह का तजुर्बा है। खैर चलो, मेरा जो सवाल था, आपको जो मेरा सवाल था वो ये था कि अगर मान लो कि ये लीक बात हो गई कि उनकी सिक्योरिटी में कमी की गई है, कटौती की गई है, अगर सिक्योरिटी होती तो क्या मूसेवाला को फिर नहीं मारा जा सकता था जो मारना चाहते थे? बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उनकी तमाम रैकी की गई थी, उनके घर पे डाकिया भेजा गया, फर्जी वर्दी इकट्ठी कर दी गई, उनको लगा कि हम अटैक करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर पुलिस वाले साथ। देखिए जनाब, जो मारने वाला होता है ना, उससे बचना जो है बहुत मुश्किल बात होती है। वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसके पास ऐसा होता है कि इसके पास तो कोई कीड़ी भी नहीं जा सकती, उसको भी नहीं छोड़ा था। उसका मतलब ये नहीं कि आप सिक्योरिटी हटाकर उसको, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो मामला है। मूसे वाले की सुरक्षा में यदि पुलिसकर्मी तैनात होते, उनका रेशियो ना घटाया होता तो शायद कोई हिम्मत वाला सिपाही। चांदी जी, सिद्धी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ एक जिम्मेवार है उस कत्ल से। बिल्कुल, उन्होंने वापस ले लिया उसको, फिर यदि गलती नहीं थी तो वापस क्यों लिया? दिल्ली में भी यही हुआ, दिल्ली में शराब पहले आपने गलत निर्णय ले लिया, अगले दिन वापस ले लिया। तो ये नासमझी, दूरंदेशी नहीं है, ये सरकारों, यही मैं कह रहा हूँ, तजुर्बे से आती है चीजें। चंद जी, साडे कोल समा बड़ा थोड़ा रह गया। भूषण जी आपने काफी बात कर ली। चंद जी, समा बहुत थोड़ा है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਆਫੀਸਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ वो भी घेरे में आए हुए हैं, वो उनकी भी जांच हो रही है, उनकी भी जांच हो रही है, ਮੈਨੂੰ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ उनकी भी जांच हो रही है, एग्जांपल पुलिस ही जांच करती है, पुलिस ही जांच करती है, मैं पुलिस और सीबीआई जांच करती है। ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ, ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਿਓ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ? ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਟੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦਿਆ ਕਰੋ, 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਹਾਂ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਨਾ ਲਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਚਲੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ NIA ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ NCR 'ਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? NIA ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।